তোমাদের আমি হার্টের আর্টারি সাপ্লাইটা পড়িয়েছিলাম, একজন একটু আমাকে হার্টের আর্টারি সাপ্লাইটা বলো, ফিগারটা দেখে দেখে হার্টের আর্টারি সাপ্লাইটা বলো। Ma'am, right heart is supplied by two coronary arteries, right and left coronary arteries. Right coronary arteries arises from anterior aortic sinus of the ascending aorta. Ma'am, কোর্স সহ বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোর্সটা বলো, ওটা তোমাদের ভাইবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, রিটেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। রিটেনে আসে তো কোর্স অফ দ্য রাইট অর লেফট কোরোনারি আর্টারি একটা আসবে। Right coronary artery arises from the anterior aortic sinus of the ascending aorta. then passes forward then passes forward to the right between pulmonary trunk and right auricle, then runs downward into the uh, right রাইট বর্ডার, anterior coronary sulcus to the junction right border and inferior border. হ্যাঁ এখানে একটা Then ব্রাঞ্চ, marginal branch. মার্জিনাল ব্রাঞ্চ। তারপরে আর্টারিটা উইন্স রাউন্ড হয়ে কোথায় যাবে? Then passes upward to the left along the posterior part of the coronary sulcus, reach the crux of the heart. Then it reaches the posterior interventricular groove and gives posterior interventricular branch of the right coronary artery. আচ্ছা, সেম ভাবে আমরা লেফট কর্নারি আর্টারিটাও পড়েছি। তাহলে আর্টারি সাপ্লাই অফ দ্য হার্ট তোমরা পারবা, হার্টের ডেভেলপমেন্টটাও বলেছি আমি, পারবা তোমরা, হার্ট সাপ্লাই পারবে। তারপরে আমরা ডায়াফ্রাম পড়েছিলাম, ডায়াফ্রামের মেইনলি মেজর ওপেনিং গুলো আমাদের খুব দরকার। সাথে আমি অরিজিন ইনসারশন দুটোই পড়িয়েছি। কি কি স্ট্রাকচার পাস করে প্রত্যেকটা ওপেনিং সেটা তোমরা পড়েছো। নার্ভ সাপ্লাই, ব্লাড সাপ্লাই আমরা পড়েছি। যারা ভালো পারো তাদের জন্য কিছু মাইনর ওপেনিং আছে যেটা আমরা ওইখানে পড়িনি। Minor opening, a triangular gap known as the space of Leydig is present between the sternal origin and that from the seven costal cartilage. একটা triangular gap পাওয়া যায় sternal origin এর এখানে seven costal cartilage. It transmits the superior epigastric vessels and few lymphatics from the liver. এটাকে বলে space of Leydig. When the opening is enlarged, it is known as foramen of Morgagni. অনেক সময় রিটেনে আসে foramen of Morgagni কি, তাহলে এটা যাতে তোমরা লিখতে পারো। Between the dissection of costal origin of the diaphragm and transversus abdominis, এখানে আরেকটা minor opening থাকে, transmit lower 5 intercostal nerve and vessels. Between the costal origin of the diaphragm from the 7th and 8th cartilages, transmit musculophrenic vessels. Behind lateral arcuate ligament, which transmit subcostal vessels and nerve. Behind the medial arcuate ligament. তাহলে এখানে আমরা কতগুলো মাইনর ওপেনিং পাচ্ছি, আরো অনেকগুলো ওপেনিং আছে, যে কয়টা তোমরা মনে রাখতে পারো মনে রেখো। আর ফোরামেন অফ মরগেগনি এটা অনেক সময় রিটেনে আসে, খুব ইম্পর্টেন্ট না আসতে পারে, তাহলে একটু পড়ে রাখতে হবে। ডেভেলপমেন্ট অফ ডায়াফ্রাম খুব ইম্পর্টেন্ট। Diaphragm develop from the following sources: anteromedian part including central tendon, vena cava and esophageal opening. This part develop from the septum transversum. তাহলে anteromedian part যেখানে central tendon, vena cava and esophageal opening আছে, এই অংশটুকু ডেভেলপ করবে septum transversum থেকে। Septum transversum is a mesodermal partition between the pericardial sac and extend from the ventral body wall to the ventral surface of the esophagus. Posterior part between esophageal and aortic opening. This part developed from the dorsal mesentery of the esophagus. তাহলে anteromedian part, central tendon, vena cava and esophageal opening developed from the septum transversum. তোমরা জানো septum transversum মানে হচ্ছে একটা mesodermal partition যেটা তোমার below the pericardial sac এ থাকে, extend from ventral body wall to the ventral surface of the esophagus পর্যন্ত। Posterior part between esophageal and aortic opening. This part developed from the dorsal mesentery of the esophagus.
peripheral part, it developed from a shelf-like projection of the body wall. তাহলে peripheral partটা body wall থেকে আসতেছে। সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম থেকে এই অংশটুকু আসতেছে, সেজন্য তোমার অ্যান্টেরোমিডিয়ান পার্ট এই জায়গাটাকে সাপ্লাই দিচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ। এখান থেকে সার্ভাইকেল 3-4 রুটটা তোমার অ্যারাইজ করে, 3-4-5 হচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভের রুট ভ্যালু, সেজন্য এই অংশটাকে সাপ্লাই দিচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ। Peripheral part developed from the self-like projection of the body wall. Body wall থেকে আসতেছে, সেজন্য এই জায়গাকে সাপ্লাই দিচ্ছে লোয়ার 6 or 7 intercostal nerve. On each side of the dorsal mesentery and behind the septum transversum, a triangular gap exists in early fetal life. This is known as pleuroperitoneal opening. এখানে একটা triangular gap থাকে early fetal life এ, যেটাকে বলে pleuroperitoneal opening, through which pleural and peritoneal cavity are continuous. Later, the opening is closed by pleuroperitoneal membrane. তাহলে এই অংশটুকু আসতেছে pleuroperitoneal membrane থেকে। তাহলে চারটা সোর্স থেকে ডায়াফ্রাম ডেভেলপ করে, সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম, তারপর ডরসাল বডি, তোমার যেটা এওটিক ওপেনিং এবং স্পিচাল ওপেনিং, ডরসাল মেসেন্ট্রি অফ দ্য ইসোফেগাস থেকে, পেরিফেরাল পার্টটা আসতেছে বডি ওয়াল থেকে, এবং প্লুরোপেরিটোনিয়াল মেমব্রেন। তাহলে এই চারটা সোর্সের তোমার নাম তোমাদের মনে রাখতে হবে। অ্যান্টেরোমিডিয়ান পার্ট, ভেনা কেবল, সেন্ট্রাল ট্যান্ডন, ভেনা কেবল ওপেনিং, স্পিচাল ওপেনিং এগুলো আসবে সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম থেকে। পোস্টেরিয়র পার্টটা আসবে যেখানে স্পিচাল এওটিক ওপেনিং আছে, ডরসাল মেসেন্ট্রি অফ দ্য ইসোফেগাস থেকে। পেরিফেরাল পার্টটা আসবে বডি ওয়াল থেকে। অন ইচ সাইড আসবে প্লুরোপেরিটোনিয়াল মেমব্রেন থেকে। On each side of the dorsal mesentery and behind the septum transversum, a triangular gap exists in early fetal life. This gap is known as pleuroperitoneal opening, which through the opening, pleural and peritoneal cavity are continuous. Later, this opening are closed by pleuroperitoneal membrane. এই membrane থেকে তোমার এই অংশটুকু ডেভেলপ করবে। হায়াটাল হার্নিয়া অর হায়াটাস হার্নিয়া, কেউ একজন আমাকে গত ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিল। হায়াটাল হার্নিয়া ইজ এ টাইপ অফ হার্নিয়া। হার্নিয়া মানে কি তোমরা পড়ে আসছো, হার্নিয়া হলো যে কোনো উইক পয়েন্ট দিয়ে যদি অ্যাবডোমেনের কোনো ভিসেরা বের হয়ে আসে, ওই কন্ডিশনকে আমরা হার্নিয়া বলি। যেমন আমাদের বডিতে উইক পয়েন্ট হচ্ছে তোমার ইয়েতে যদি আমরা দেখি, যেমন ফিমোরাল ক্যানেল, ফিমোরাল যে ওপেনিং, আর একটা হলো ইঙ্গুইনাল ক্যানেল, এখানে যে ওপেনিংটা থাকে দুটো রিং আছে, ওই ক্যানেল দিয়ে যদি কোনো তোমার অ্যাবডোমিনাল ভিসেরা বের হয়ে আসে, তাহলে ইঙ্গুইনাল রিজনে আমরা ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া বলি, ফিমোরাল রিজন দিয়ে যদি আসে ফিমোরাল হার্নিয়া বলি। এরকম হার্নিয়া হচ্ছে একটা তোমার উইক পয়েন্ট যেখান দিয়ে অ্যাবডোমিনাল কোনো ভিসেরা বের হয়ে আসে, ওই কন্ডিশনকে হার্নিয়া বলা হয়। হায়াটাল হার্নিয়া ইজ এ টাইপ অফ হার্নিয়া where a part of stomach protrude from the abdomen into the chest through the dilated esophageal hiatus. ইসোফেজিয়াল ডাইলেটেড ইসোফেজিয়াল হাইটাস দিয়ে যদি তোমার পার্ট অফ স্টমাকটা প্রোট্রুড করে অ্যাবডোমেন থেকে চেস্টের দিকে, এই জি ম্যাম শোনা যায়। আচ্ছা, তাহলে হার্নিয়া কি সেটা তোমরা জানো। হায়াটাল হার্নিয়া যদি ডাইলেটেড ইসোফেজিয়াল ওপেনিং, হাইটাস মানে ওপেনিং, ইসোফেজিয়াল ওপেনিং দিয়ে যদি পার্ট অফ স্টমাক প্রোট্রুড করে অ্যাবডোমেন থেকে চেস্টে, সেই কন্ডিশনকে আমরা বলি হায়াটাল হার্নিয়া। দিস মে রেজাল্ট গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। একটা এক্স করে নাই, টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে, তোমরা রিফ্লাক্স। দিস মে রেজাল্ট গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, এটাকে জিআরডি বলে, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। Symptoms such as taste of acid in the back of mouth or heartburn or chest pain. তোমার ব্যাক অফ মাউথের দিকে একটা অ্যাসিডিক টেস্ট পাবে, অথবা হার্টবার্ন, মনে হবে যে বুক জ্বালা, অথবা চেস্ট পেইন, এরকম সিমটম হতে পারে। তাদের হয় ওবিসিটি, যারা অনেক মোটা তাদের এই ইসোফেজিয়াল ওপেনিংটা যদি উইক থাকে তাহলে ডাইলেটেড হইতে পারে, হয়ে পার্ট অফ স্টমাকটা প্রোট্রুড করতে পারে। ওল্ডার এজে মাসেল গুলো আমরা জানি উইক হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রেও হতে পারে। মেজর ট্রমা, যদি কোনো মেজর ট্রমা কেউ তোমার আঘাত পায়, বড় কোনো আঘাত, সেই ক্ষেত্রেও তোমার এই হায়াটাল হার্নিয়া হতে পারে। In the great majority of cases, people experience no significant discomfort. And no treatment is required. ম্যাক্সিমাম কেসে দেখা যায় কোনো ডিসকমফোর্ট তোমার পেশেন্ট ফিল করে না, কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার হয় না। People with symptoms should elevate the head of their bed. যাদের সিমটম আছে তাদেরকে কি করতে হবে, তোমার হেডটা ইয়ে করতে হবে, এলিভেট করে রাখতে হবে।
অ্যাভয়েড লাইং ডাউন ডিরেক্টলি আফটার মিল, খাওয়ার সাথে সাথেই যাতে শুয়ে না পড়ে সেটা তোমার অ্যাভয়েড করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে মেডিকেশনের দরকার হয়, অনেক ক্ষেত্রে যদি এক্সটেন্সিভ হয়ে যায় তোমার সেক্ষেত্রে সার্জারির দরকার হতে পারে। আমাদের এত কিছু লাগবে না, তোমাদের কিউরিসিটির জন্য আমি বলেছি, আমরা শুধু হায়াটাল হার্নিয়া কি সেইটুকু জানলেই হবে। এই ক্ষেত্রে তোমরা এটুক লিখতে পারো, ওবেসিটি, ওল্ডার এজ, মেজোট্রমাতে এটা হতে পারে, আর এটা গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ করতে পারে। এই কন্ডিশনকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, এটুকু তোমরা লিখতে পারো। বাকিটা হচ্ছে তোমাদের কিউরিসিটির জন্য বলা। পারবো হায়াটাল হার্নিয়া? Yes, ma'am. আচ্ছা, আমরা বোনস পড়েছিলাম, এর মধ্যে টিপিক্যাল রিপটা আমাদের পড়া হয়েছিল। টিপিক্যাল রিপটা আর বলার দরকার নাই আমি মনে করতেছি। আমি ওই দিন তোমাদের ট্রু রিপ, ফলস রিপ, ফ্লোটিং, অ্যাটিপিক্যাল, টিপিক্যাল এই রিপগুলো বলেছিলাম। আমি আবার একটু বলি, যেটা আমরা ভাইভায় বেশি বেশি জিজ্ঞেস করি সেজন্য। এখানে তোমাকে স্কেলিটন দিয়ে তোমার ভাইভাটা শুরু হবে, যেখানে জিজ্ঞেস করা হবে এক্সিয়াল স্কেলিটন কি কি আছে, এর মধ্যে রিপস কিন্তু চলে আসে। তাহলে রিপস থেকে, অথবা রিপসটা যদি হাত দিয়ে ধরায় সেক্ষেত্রেও তোমাকে এখান থেকে জিজ্ঞেস করবে রিপস কতগুলো আছে। আমরা জানি 12 পেয়ার রিপস অন ইচ সাইডে থাকে, তোমার 12টা করে 12 পেয়ার্স। এর মধ্যে 3rd to 9 হলো টিপিক্যাল, বাকিগুলো হলো এটিপিক্যাল। টিপিক্যাল কেন বলি? এদের সবার সেম ফিচার, দেখতে একই রকম, সেজন্য এদেরকে আমরা টিপিক্যাল বলি। আর বাকিগুলো এক একটা দেখতে এক এক রকম, তাদের এক একটা প্রত্যেকটা নিজস্ব ফিচার আছে। যেমন ফার্স্ট রিপ টোটালি সেটা আলাদা, সেকেন্ড রিপ তার থেকে আলাদা, তারপরে হলো 10th রিপ এটা আলাদা, আবার 11, 12 রিপটা দেখলেই বোঝা যায় একদম স্ট্রেট ছোট্ট একটা রিপ, একটা ফেসেট থাকবে, কোনো নাই, কার্ভ নাই। তাহলে এগুলো আলাদা আলাদা ফিচার দেখে আমরা এটিপিক্যাল রিপ বলছি। 1 to 7 এদেরকে বলা হচ্ছে ট্রু রিপস। কারণ আমরা জানি যে রিপস গুলো কার্টিলেজের মাধ্যমে স্টারনামের সাথে জয়েন্ট থাকে। 1 থেকে 7 পর্যন্ত যে রিপস গুলো তারা তাদের নিজস্ব কার্টিলেজ দিয়ে স্টারনামের সাথে অ্যাটাচ থাকে, কিন্তু 8, 9, 10 এই রিপ গুলো তাদের কার্টিলেজ দিয়ে উপরের রিবের কার্টিলেজের সাথে আর্টিকুলেট হয়ে ওই কার্টিলেজের মাধ্যমে স্টারনামের সাথে যুক্ত থাকে, সেই কারণে আমরা এদেরকে ফলস রিপ বলি। আর লাস্টের দুইটাকে আমরা ফ্লোটিং বলি, কারণ এদের সামনের দিকে স্টারনামের সাথে কোনো অ্যাটাচমেন্ট নাই, এরা ফ্লোটিং মানে কি ভাসমান। তাহলে সামনের দিকে এরা ভাসমান অবস্থায় থাকে, কিন্তু পিছনের দিকে তারা ভার্টিব্রার সাথে লেগে থাকে, এই জন্য এই দুইটাকে আমরা ফ্লোটিং রিপ বলছি। তাহলে এটা আমি আশা করি তোমরা পারবে। রিপস থেকে যে জিনিসটা তোমাদের খুব কমনলি ধরা হয় সেটা আমি সারফেস, বর্ডার সবই ডেসক্রাইব করেছি গত ক্লাসে। কোস্টাল গ্রুপ, এই রিপসটা ধরা মাত্রই তোমাকে কোস্টাল গ্রুপের কন্টেন্ট জিজ্ঞেস করবে। আমরা তোমার যে রিলেশনটা শিখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে অ্যাবাভ ডাউনার্স, ইন্টারকোস্টাল ভেইন, ইন্টারকোস্টাল আর্টারি, ইন্টারকোস্টাল নার্ভ। এখানে আর্টারিটা জিজ্ঞেস করে, এখানে পোস্টেরিয়র ইন্টারকোস্টাল আর্টারিটা থাকবে। যেহেতু কোস্টাল গ্রুপটা পিছনের দিকে বেশি, এখানে পোস্টেরিয়র ইন্টারকোস্টাল আর্টারি থাকবে। আর ইন্টারকোস্টাল নার্ভের ফর্মেশন যেটা তোমাদের সবসময় মনে রাখতে হয়, এটাকে তোমার রুট দিয়ে বলা যাবে না। আমরা জানি স্পাইনাল কর্ড থেকে রুট বের হবে, সেই রুট জয়েন হয়ে স্পাইনাল নার্ভ আগে হবে, স্পাইনাল নার্ভ থেকে রেমাস বের হয়, সেই রেমাস দিয়ে ইন্টারকোস্টাল নার্ভ ফর্মেশন হবে, ভেন্ট্রাল রেমাস দিয়ে ইন্টারকোস্টাল নার্ভটা ফর্মেশন হয়। যেহেতু রিবস 11-12টা আছে সেজন্য তোমার প্রত্যেকটা স্পেসে একটা করে যদি নার্ভ থাকে, তাহলে থোরাসিক 1 to থোরাসিক 11 পর্যন্ত হলো ইন্টারকোস্টাল নার্ভ। আর লাস্টেরটা তোমার কোস্টাল কার্টিলেজের নিচে থাকে, সেজন্য বলা হয় সাবকোস্টাল নার্ভ। তাহলে ইন্টারকোস্টাল নার্ভের ফর্মেশন হলো ভেন্ট্রাল রেমাই অফ দা থোরাসিক 1 to থোরাসিক 11 স্পাইনাল নার্ভ, এটা হলো ইন্টারকোস্টাল নার্ভের ফর্মেশন। আচ্ছা, তাহলে কোস্টাল গ্রুপের কন্টেন্টও আমি আশা করি তোমরা পারবে। এখানে আরেকটা জিনিস ছিল যে হেড, পোস্টেরিয়র এন্ডে আমরা বলি 3টা পার্ট, হেড, টিউবারকল, হেড, নেক আর হলো টিউবারকল, আর এই পুরাটা হলো শেপ। হেডের মধ্যে 2টা ফেসেট থাকে, যেহেতু এটা টিপিক্যাল অবশ্যই তার হেডে 2টা ফেসেট থাকবে, আর্টিকুলার ফেসেট, এটা আর্টিকুলেট করবে ভার্টিব্রার সাথে। আপার লার্জ স্মলার ফেসেট, লোয়ার লার্জার ফেসেট। আপার স্মলার ফেসেট articulate with the lower facet of the vertebra above, and lower larger facet articulate with the upper facet of the corresponding vertebra। এই কথাটা তোমাদের মনে রাখতেই হবে,
তোমাদের দেখাইতে হবে এবং মুখস্থ ওই জিনিসটা বলতে হবে। তাহলে আগে বুঝতে হবে, বুঝে জিনিসটা মনে রাখতে হবে। যদি মুখস্থ করে থাকো অনেক সময় ভাইবা যে তোমরা উল্টায় ফেলো, যে কারণে তোমাদের এটা ভুল হয়ে যায়। এটা খুব বেসিক জিনিস, ভুল করা যাবে না। তোমরা এখন এক্সামিনি ব্যাচ, এতদিনে তোমাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে হয়তো তোমরা ভাইবাটাও শেষ করে ফেলতে, কিন্তু এখন যেহেতু একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেই কারণে তোমরা তোমাদের অবসর সময়টুকু পড়াশোনার মধ্যে কাটাবে। আর এগুলো বারে বারে পড়তে হবে। আমরা যে কথাগুলো বারবার করে বলি, এই কথাগুলো বেশি করে মনে রাখতে হবে। তাইলে দেখবে তোমাদের ভাইবা রিটেন পরীক্ষাগুলো ভালো হবে। আর বই ধরে ধরে যদি মুখস্থ করতে থাকো, তাহলে অনেক সময় তোমরা অনেক প্রশ্ন মিস করে যাও, যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমরা জিজ্ঞেস করি, তোমরা সেটা আর মনে করতে পারো না। তাহলে এই কথাগুলো বারে বারে রিভিশন দিবা, একজন আরেকজনের সাথে কথা বলবা। এখন অনেক ভালো সুযোগ, আমরা অনলাইনে অনেক কিছু করতে পারি। তোমরা তোমাদের যাদের রিডিং পার্টনার আছে, আমি বলবো তোমরা যদি অনলাইনে আমাদের মতো করে তোমরা ভিডিও চ্যাট করতে পারো, কল করতে পারো, ওখানে বসে বসে তোমরা ডিসকাস করতে পারো। এমনিতেও তোমরা ফোনে কথা বলো, সেটা না করে আমি বলবো যে পড়াশোনা রিলেটেড কথা বলবা, ডিসকাস করবা, তাহলে তোমাদের জন্য লাভ হবে। আচ্ছা, তাহলে এখানে আর্টিকুলেশন হলো ভার্টিব্রার সাথে রিবসের। তাহলে কস্টো ভার্টিব্রাল জয়েন্ট, এখানে টিউবারকল তার একটা আর্টিকুলার পার্ট থাকে, একটা নন আর্টিকুলার পার্ট থাকে। নন আর্টিকুলার পার্টে একটা লিগামেন্ট অ্যাটাচ থাকে, আমি গত ক্লাসে বলেছি টাউনফার্স লিগামেন্ট। আর এখানে আর্টিকুলার পার্টে যে ফেসেটটা থাকে সেটা আর্টিকুলেট করে হচ্ছে ভার্টিব্রাল ট্রান্সফার প্রসেসের সাথে, করসপন্ডিং ভার্টিব্রাল ট্রান্সফার প্রসেসের সাথে যে জয়েন্টটা হয় সেটাকে আমরা বলি কোস্টো ট্রান্সফার জয়েন্ট। এই দুইটা জয়েন্ট হলো প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। যেহেতু অনেক মুভমেন্ট হয় এখানে, সেই কারণে এটা সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। আর সারফেসের তোমার এটা দেখে আমরা বলি যে এটা প্লেন, সারফেসটা প্লেন ফ্ল্যাট, এই জন্য প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। আমি আশা করি এটাও তোমরা পারবে। সামনের দিকে যে কাপ শেপ ডিপ্রেশন থাকে, সেখানে কার্টিলেজ আর্টিকুলেট করে। এটা তোমার যে জয়েন্টটা ফর্মেশন হয় অস্টোকন্ড্রাল জয়েন্ট বলে। এটা প্রাইমারি কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট। এক্সটার্নাল সারফেসটা স্মুথ, ইন্টারনাল সারফেসটা দেখো রাফ কোস্টাল গ্রুভের জন্য। আর এক্সটার্নাল সারফেস এখানে তোমার লোয়ার এন্ডের দিকে আর্টিকুলেট করে তোমার এখান থেকে অরিজিন করে এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেল। আর কোস্টাল গ্রুপের দুইটা জায়গা আছে, একটা হলো ফ্লোর আর একটা হলো তার সুপিরিয়র মার্জিন। সুপিরিয়র মার্জিন থেকে অরিজিন করবে এখানে ইন্টারকোস্টালিস ইন্টিমাস, আর ফ্লোর থেকে ইন্টারনাল ইন্টারকোস্টাল মাসেলটা অরিজিন করবে। তিনটা মাসেল নিচে যে রিবস থাকে, এটা হলো লোয়ার রিব। এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টালটা লোয়ার রিবের আপার বর্ডারকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি, একটা হলো আউটার লিপ আর একটা হলো ইনার লিপ। এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল যে মাসেল আপার রিবের লোয়ার বর্ডার থেকে অরিজিন হয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, সেটা আউটার লিপে যে ইনসারশন নিবে, লোয়ার রিবের আপার বর্ডারের আউটার লিপে ইনসারশন নিবে। তারপরে ইন্টারনাল যে ইন্টারকোস্টাল মাসেল, সেটা ফ্লোর থেকে অরিজিন করবে, অরিজিন করে নিচের দিকে এসে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল টু দা এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেলে থাকবে, সেটা ইনসারশন নিবে হচ্ছে লোয়ার রিবের আপার বর্ডারের ইনার লিপে। ইনার মোস্ট ইন্টারকোস্টাল মাসেল আছে, সেটা কোস্টাল গ্রুপের সুপিরিয়র বর্ডার থেকে অ্যারাইজ করবে এবং সেটা ইনার লিপ অফ দা লোয়ার রিবের আপার বর্ডারে ইনসারশন নেবে। কথাগুলো কি ক্লিয়ার হলো তোমাদের কাছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এটা মুখস্থ করে রাখবা। তিনটা মাসেল আমরা জিজ্ঞেস করি, রিবসের সাথে তিনটা মাসেল অ্যাটাচ থাকে, অরিজিন ইনসারশন জিজ্ঞেস করা হয়, মাসেলগুলোর ডিরেকশনও জিজ্ঞেস করা হয়, এটা ডাউনওয়ার্ডস ফরওয়ার্ডস মিডিয়ালি, এটা তার অপোজিট থাকবে আপওয়ার্ডস থাকবে। ম্যাম আবার একটু বলেন না। অরিজিন ইনসারশন বলবো? ম্যাম কোনটা বল? এই যে মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট গুলো না। অ্যাটাচমেন্ট দুইটা রিব যদি তুমি চিন্তা করো, দুইটা রিবের মাঝখানে আমরা ইন্টারকোস্টাল স্পেস বলি। আপার যে রিব তার লোয়ার বর্ডার থেকে অরিজিন হবে এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেল। লোয়ার রিবের আপার বর্ডারকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি, একটা বাইরের অংশটাকে বলি আউটার লিপ, ভিতরের অংশটাকে বলি ইনার লিপ। এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেল অরিজিন করবে আপার রিবের লোয়ার বর্ডার থেকে এবং ইনসারশন নেবে লোয়ার রিবের আপার বর্ডারের আউটার লিপে। ক্লিয়ার? জি ম্যাম।
আচ্ছা, তারপরে ইন্টারনাল কোস্টাল গ্লুবের ফ্লোর থেকে অরিজিন করবে এবং সেটা নিচে লোয়ার রিবের আপার বর্ডারের ইনার লিপে ইনসারশন নেবে। এটা ক্লিয়ার? জি ম্যাম। আচ্ছা, ইনার মোস্ট যে ইন্টারকোস্টাল মাসেল আছে, ইন্টারকোস্টাল ইজ ইন্টিমাস। এই যে দেখো কোস্টাল গ্রুপের একটা উপরে একটা রিজ আছে যেটাকে সুপিরিয়র রিজ অফ দ্য কোস্টাল গ্রুপ বলে, নিচেটা তার লোয়ার বর্ডারই। উপরের রিজ থেকে অরিজিন করবে ইন্টারনাল ইন্টারকোস্টাল অর ইনার মোস্ট ইন্টারকোস্টাল। এই ইন্টারকোস্টাল মাসেলটা ইনসারশন নিবে লোয়ার রিবের আপার বর্ডারের ইনার লিপে, জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ইন্টারনাল ইন্টারকোস্টাল। ক্লিয়ার? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখানে যে নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল ছিল, ইন্টারকোস্টাল ভেইন, ইন্টারকোস্টাল আর্টারি, ইন্টারকোস্টাল নার্ভ, এগুলো বোনস থেকে সেপারেট করা থাকে এই ইন্টারনাল ইন্টারকোস্টাল মাসেলের মাধ্যমে। এরা বোনস থেকে আলাদা থাকবে ইন্টারনাল ইন্টারকোস্টাল মাসেলের মাধ্যমে। এটা ক্লিয়ার? জি ম্যাম। আচ্ছা, এবার তোমাদের যেটা জিজ্ঞেস করা হয়, এখানে অ্যাটাচমেন্ট গুলো দেখানো হয়েছে একটু আগে আমি যা বলছিলাম তাই। কোস্টো ভার্টিব্রাল জয়েন্ট, কোস্টো ট্রান্সভার্স জয়েন্ট, আবার সামনের দিকে কোস্টো কন্ড্রাল জয়েন্ট। তাহলে আমি আশা করি এগুলো পারবা, আমি বলেছি একটু আগে। এখানে তোমাদের মরফোলজিক্যাল টাইপ অফ রিব জিজ্ঞেস করা হয়। মরফোলজিক্যাল টাইপ হলো এটা ফ্ল্যাট বোন। আমরা বোনসের মরফোলজিক্যাল টাইপ তোমাদের রিটেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমরা পড়ে রাখবে। নেক্সট ক্লাসে আমি আবারও তোমাদের জেনারেল অ্যানাটমিটা পড়াবো, বোনস, কার্টিলেজ। তাহলে এই রিবসটা হলো ফ্ল্যাট বোন। মরফোলজিক্যালি আমরা এটা ক্লাসিফিকেশনে পড়ে এটা ফ্ল্যাট বোন। ফ্ল্যাট বোনের স্ট্রাকচার আমরা তোমাদের যখন ক্লাস নিয়েছি তখন বলেছি যে আউটার কমপ্যাক্ট, ইনার কমপ্যাক্ট। এর বাইরের দিকটা কমপ্যাক্ট মানে হার্ড, বাইরের দিকটা হার্ড, ভিতরের দিকটাও হার্ড। যদি তুমি মাঝখানে একটু তাকাও দেখবা এখানে কিছু ফাঁপা জায়গা দেখা যায় যেটাকে বলে স্পঞ্জি। তাইলে আউটার কমপ্যাক্ট, ইনার কমপ্যাক্ট, মিডিল স্পঞ্জি। তাহলে এটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দা ফ্ল্যাট বোন। ভাইবাতে এটা ধরলেই জিজ্ঞেস করবে, তোমরা অনেক সময় বলতে পারো না। আউটার, ইনার কমপ্যাক্ট, মিডিল স্পঞ্জি, এটা বলতে পারবা? জি ম্যাম। আচ্ছা, স্পঞ্জি পার্টে কি থাকে এটাও জিজ্ঞেস করে। স্পঞ্জি পার্টে বোন মেরু থাকে, কিছু কিছু জায়গায় রেড বোন মেরু থাকে। যেমন আরেকটা ফ্ল্যাট বোন স্টার্নাম, স্টার্নামের মধ্যে আমরা জানি মেনোপিয়াম স্টার্নিতে রেড বোন মেরু থাকে। ফিটাল লাইফে ম্যাক্সিমাম তোমার পুরোটাই রেড বোন মেরু থাকে। আস্তে আস্তে যখন আমরা গ্রো হতে থাকি রেড বোন মেরু গুলো রিপ্লেস হয়ে ইয়েলো মেরুতে রিপ্লেস হয়ে যায়। ইয়েলো মেরু মেইনলি তোমার ফ্যাট ফ্যাট থাকে। কিছু কিছু জায়গায় থ্রু আউট দ্য লাইফ রেড বোন মেরু পারসিস্ট করে, যেমন মেনোপিয়াম স্টার্নি, তারপরে বডি অফ দ্য ভার্টিব্রা, ইলিয়াক ক্রেস্ট। তাহলে এই স্পঞ্জি পার্ট কন্টেইন রেড বোন মেরু। রেড বোন মেরুতে কি থাকে? সার্কুলেটিং ব্লাড সেল, অল সেলস অফ দ্য সার্কুলেটিং ব্লাড, ডাব্লিউবিসি, আরবিসি সব থাকবে এখানে। তাহলে এটা পারতেই হবে। বোন মেরুটা একটু নিচেরা পড়ে নিবা। এই ফিগার থেকেও দুইটা জয়েন্ট দেখানো হচ্ছে, কস্টো ভার্টিব্রাল জয়েন্ট আর হলো কস্টো ট্রান্সভার্স জয়েন্ট। এই ফিগারটাও তোমাদের দুইটা ভার্টিব্রার সাথে রিপসের জয়েন্ট দেখাচ্ছে, রিপসের টিউবারকল দেখাচ্ছে, অ্যান্টেরিয়র এন্ডটা দেখানো হচ্ছে। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিপ। এটা হলো একটা এটিপিক্যাল রিপ। কেন? সাইড ডিটারমিনেশন আমি আশা করি তোমাদের মনে আছে, এবং ধরতে হবে কিভাবে সেটাও হয়তো তোমাদের মনে আছে। যদি মনে না থাকে তাহলে তোমরা ইউটিউবে ঢুকে ভিডিওগুলো দেখতে পারো। অনেক লেকচার ক্লাসগুলো ইউটিউবে দেওয়া থাকে যেগুলাতে তোমার একদম ভিডিওতে তোমার সাইড ডিটারমিনেশন এগুলো তোমরা দেখতে পারো। ওগুলা সার্চ দিয়ে দিয়ে নিজেরা দেখবা। নিটার তোমাদের সাথে যদি থাকে নিটার খুলে খুলে ছবিগুলো দেখবা। This is the first rib. It is atypical rib. কেন atypical একজন একটু বলতে পারবে? মিম লাইনে মিম বলো। Ma'am, there is no coastal groove, no angle, not twisted. হ্যাঁ Head contained one facet. হ্যাঁ, head contain one facet. কে বলছো? ইয়ামিন? শাকিল। আচ্ছা, head contain single facet। আর কি? মোস্ট কার্ভ এবং থিকেস্ট অফ অল রিব। তাহলে এটা সব রিব থেকে এটা কার্ভ বেশি এবং অন্যান্য রিবস থেকে এটা থিক।
আর যে টিপিক্যাল ফিচার আছে এই ফার্স্ট রিবের জন্য সেটা হচ্ছে অন্যান্য রিবে আমরা কোস্টাল গ্রুপ পেয়েছি, কিন্তু এখানে কোনো কোস্টাল গ্রুপ নাই। সুপিরিয়র সারফেস বেয়ার্স টু শ্যালো গ্রুপ, anterior group for subclavian vein, posterior group for subclavian artery. anterior গ্রুপটা থাকবে স্কেলেনি টিউবারকুলের সামনে, posterior গ্রুপটা থাকবে স্কেলেনি টিউবারকুলের পিছনে। এই গ্রুপে থাকবে, গ্রুপটা কেন? সাবক্লেভিয়ান ভেনের জন্য, এই গ্রুপটা হলো সাবক্লেভিয়ান আর্টারির জন্য। আর পিছনে থাকবে লোয়ার ট্রাঙ্কো ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস। তাহলে এটা atypical rib, it bears single facet on its head, no costal group, it is mostly curved and thickest of all ribs, no twisted। তাহলে এই কথাগুলো তোমরা একটু বলবে। এবং it has superior inferior surface and outer and inner border। অন্যগুলোতে আমরা দেখেছি তার আপার লোয়ার বর্ডার থাকে এবং এক্সটার্নাল ইন্টারনাল সারফেস থাকে, এখানে এক্সটার্নাল ইন্টারনাল বর্ডার আর আপার এন্ড লোয়ার সারফেস থাকবে। আচ্ছা, অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট যদি বলো, অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আগের রিবস গুলোর মতোই, ভার্টিব্রাল এন্ড লাইজ অ্যাবাভ দেন দা anterior or sternal end, sternal endটা নিচে থাকবে। আর superior surface bears two shallow group, এটা যদি superiorly ধরো এবং ভার্টিব্রাল এন্ডটা যদি উপরে ধরো এবং sternal endটা নিচে ধরো, তাহলে যেই পজিশনে ধরা হয় এটাই হলো আমাদের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। আচ্ছা, খুব ইম্পর্টেন্ট হলো নেকের রিলেশন। এই রিলেশনটা সবাইকেই জিজ্ঞেস করা হয়, এটা মুখস্থ তোমাদের বলতে হয়। ফ্রম মিডিয়াল টু লেটারাল, এই কথাটা উচ্চারণ করতে হবে, ফ্রম মিডিয়াল টু লেটারাল। সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, ফার্স্ট পোস্টেরিয়র ইন্টারকোস্টাল আর্টারি, তারপরে সুপিরিয়র ইন্টারকোস্টাল ভেইন, সরি আমি উল্টা বলছি, পোস্টেরিয়র ইন্টারকোস্টাল ভেইন, সুপিরিয়র ইন্টারকোস্টাল আর্টারি, আর হলো ভেন্ট্রাল রেমাস অফ ফার্স্ট থোরাসিক নার্ভ। তাহলে ফ্রম মিডিয়াল টু লেটারাল মনে আছে? জি ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে এটা মিডিয়াল টু লেটারাল রিলেশন একদম সিরিয়ালি তোমাদের বলে যেতে হবে। সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, তারপরে বলো। First posterior intercostal vein, Superior intercostal artery আর ফার্স্ট thoracic nerve। ভেন্ট্রাল রেমাস। আচ্ছা, যেহেতু সামনের দিকে তাহলে তার ভেন্ট্রাল রেমাসটা থাকবে, ভেন্ট্রাল রেমাস অফ ফার্স্ট থোরাসিক নার্ভ। এখানে রিলেশনটা দেখানো আছে, দিস ইজ দ্য সাবক্লেভিয়ান ভেইন, সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, লোয়ার ট্রাঙ্কো ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস। আচ্ছা, অ্যাটাচমেন্ট দেখো, সুপিরিয়র সারফেস যদি আমরা দেখি, সুপিরিয়র সারফেসে ঠিক স্কেলেনি টিউবারকুলের পিছনে অথবা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস, লোয়ার ট্রাঙ্কো ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস যেখানে থাকে ঠিক তার পিছনে এখান থেকে তোমার ইনসারশন নিবে হচ্ছে স্ক্যালেনাস মিডিয়াস মাসেল। আর সামনে যে স্কেলেনি টিউবারকুল, ইনার বর্ডারে যে স্কেলেনি টিউবারকুল আছে, এখান থেকে ইনসারশন নিবে স্ক্যালেনাস অ্যান্টেরিয়র মাসেল। পিছনের বর্ডারে, পোস্টেরিয়র বর্ডার যদি আমরা দেখি, এখানে ঠিক স্ক্যালেনাস মিডিয়াস যেখানে অ্যাটাচমেন্ট ছিল ঠিক তার পিছনে এখানে সেরাটাস অ্যান্টেরিয়রের অরিজিন। আর সামনের দিকে সাবক্লেভিয়ান ভেইন যে জায়গায় তোমার থাকে রিলেটেড থাকে, ঠিক তার সামনে এখান থেকে অরিজিন হবে সাবক্লেভিয়াস মাসেল। আর একটা লিগামেন্ট অ্যাটাচ থাকে, কস্টোক্লেভিকুলার লিগামেন্ট। খুব ইম্পর্টেন্ট, ইনার বর্ডার, হোল অফ দ্য ইনার বর্ডার গিভস অ্যাটাচমেন্ট সুপ্রাপ্লুরাল মেমব্রেন। আমি লাং যখন পড়িয়েছি সুপ্রাপ্লুরাল মেমব্রেনের অ্যাটাচমেন্ট তোমাদের পড়িয়েছি। সুপ্রাপ্লুরাল মেমব্রেন কোন জায়গায় থাকে? সুপ্রাপ্লুরাল মেমব্রেন সিপসন ফাসা। Inner border of first rib। Ma'am, between neck and the thorax। জিপসাম ভাষা, বিটুইন নেক এন্ড, আচ্ছা সেটা হলো তোমার বলো আর একটু স্পেসিফিক করে বলো, লাংসের কোন জায়গায় থাকবে? ইনলেট অফ thorax। ইনলেট অফ thorax। সুপ্রাপ্লুরাল, তাহলে above the Apex cervical of the pleura, lung। apex of the lung কে কভার করে থাকে সার্ভাইকেল প্লুরা। হ্যাঁ, এই অ্যাপেক্স অফ দ্য লাং এর এই যে এটা হলো তার পোস্টেরিয়র রিলেশন, নেকের যে অ্যান্টেরিয়র রিলেশন, এটা অ্যাপেক্স এর পোস্টেরিয়র রিলেশন। এবং আরো অনেক ভাইটাল কিছু স্ট্রাকচার থাকে যেগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য উপর দিকে আরেকটা মেমব্রেন থাকে, মেমব্রেন কভার করা থাকে, যেটাকে আমরা বলি সুপ্রাপ্লুরাল মেমব্রেন অর সিপসন্স ভাষা। তার একটা এন্ড অ্যাটাচ থাকে
ইনার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিবের সাথে। আরেকটা এন্ড কোথায় অ্যাটাচ থাকে? ম্যাম transverse process of the 7 cervical vertebra. সার্ভাইকেল ভার্টিব্রা, হ্যাঁ, সেভেন সার্ভাইকেল ভার্টিব্রা ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে। তাহলে সুপ্রাপ্লুরাল মেমব্রেন দেখো ফার্স্ট রিবের রিলেশনেও আসে, লাংস এর রিলেশনেও আসে, তাহলে সব পার্টেও ধরতে পারে, অথবা হার্ট পার্টেও এসে তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে। আর রিটেনে তো শর্ট নোট আসবেই, তাহলে এটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে, মাসেল অ্যাটাচমেন্ট গুলো পড়ে নিতে হবে। আর আর্টিকুলেশন তোমরা পারবা। এটা ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রার বডিতে যে সিঙ্গেল একটা ফেসেট থাকে কোস্টাল ডেমি ফেসেট, তার সাথে আর্টিকুলেট হবে এবং এটা পোস্টো ভার্টিব্রাল জয়েন্ট ফর্ম করবে। টিউবারকুলের যে ফেসেট, এই টিউবারকুলের ফেসেটটা এখানে আবার আর্টিকুলার নন আর্টিকুলার পার্ট গিভস অ্যাটাচমেন্ট লেটারাল তোমার যে ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। আর এখানে টিউবারকুলের যে আর্টিকুলার পার্ট, এটা লাগবে হচ্ছে ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রা ট্রান্সভার্স প্রসেসের ফেসেটের সাথে। এখানেও তৈরি হবে পোস্টো ট্রান্সভার্স জয়েন্ট, দুইটাই প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এখানে হবে পোস্টো কন্ড্রাল জয়েন্ট, প্রাইমারি কার্টিলেজ 33 ম্যাম। 33। এটাও জিজ্ঞেস করবে ভার্টিব্রাল কলামের ভার্টিব্রাল গুলো। এর মধ্যে আমরা ভাগ করতে পারি আপার 7 সার্ভাইকেল, তারপরে হলো 12 থোরাসিক, 5 লাম্বার, তারপরে 5 সেক্রাল আর 4টা কক্সিজিয়াল, সব মিলাই হলো 33। এর মধ্যে 12 থোরাসিক যে ভার্টিব্রা আছে, সার্ভাইকেল গুলো তোমরা পড়েছো, সবগুলোই তোমাদের পড়া শেষ। থোরাসিক যে ভার্টিব্রা আছে, 12 থোরাসিক ভার্টিব্রার মধ্যে কিছু আছে টিপিক্যাল, কিছু আছে এটিপিক্যাল। এর মধ্যে 2nd to 8 ভার্টিব্রা হলো টিপিক্যাল, এদের সবার একই ফিচার থাকবে, আর বাকিগুলো হলো এটিপিক্যাল। রিক্সের মতোই এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ফিচার। যেমন ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রা যদি দেখো, তার বডিতে একটা ফেসেট থাকবে, এখানে যেমন দেখো কোস্টাল দুইটা ডেমি ফেসেট আছে, কিন্তু ফার্স্ট থোরাসিক ভার্টিব্রার বডিতে দেখবা একটাই উপরের দিকে একটাই ফেসেট। সেরকম প্রত্যেকটা ভার্টিব্রারই আলাদা আলাদা ফিচার থাকবে এটিপিক্যাল ভার্টিব্রা গুলো। টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা যদি আমরা ধরি, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ভার্টিব্রাল বডি, পিছনের এই স্ট্রাকচার গুলোকে বলা হচ্ছে আর্চ। তাহলে বডি লাইজ অ্যান্টেরিয়রলি, আর্চ লাইজ পোস্টেরিয়রলি। বডি আর্চের সাথে কানেক্টেড থাকে বাই পেডিকেল, এটাকে বলি পেডিকেল। বডিটা দেখতে হার্ট শেপ, এই জন্য এটা টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা। বডির দুই পাশে, এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করে, দুই পাশে কয়টা ফেসেট, তোমরা দুইটা বলো। দুইটা বলা যাবে না, দুইটা দুইটা দেখো 4টা, তাহলে 2 পেয়ার। দুই পাশে 2 পেয়ার কোস্টাল ডেমি ফেসেট থাকবে। এই ফেসেট গুলো কিন্তু ফুল সার্কুলার না, এটা দেখবা যে একটু তোমার হাফ সেমি সার্কুলার, সেজন্য এটাকে ডেমি ফেসেট বলা হয়। তাহলে এই ফেসেট গুলো 4টা থাকতেছে, দুই পাশে দুইটা করে 4টা। আপার বর্ডার, এটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার বর্ডার, এটা আপার সারফেস, এটা হলো লোয়ার সারফেস, এটা অ্যান্টেরিয়র সারফেস, পিছনটা হলো পোস্টেরিয়র সারফেস। তাহলে বডিতে হলো 4টা সারফেস, সুপিরিয়র সারফেস, ইনফিরিয়র সারফেস, অ্যান্টেরিয়র তোমার যে সামনের দিকে এটা হলো অ্যান্টেরিয়র সারফেস, পিছনের দিকে যে এটা হলো পোস্টেরিয়র সারফেস, আর উপরের দিকে যে বর্ডার সেটা হলো সুপিরিয়র বর্ডার, নিচে হলো ইনফিরিয়র বর্ডার। এখানে বডিতে অ্যাটাচমেন্ট তেমন কিছুই নেই থোরাসিক ভার্টিব্রাতে। সামনের দিকে হলো অ্যান্টেরিয়রলি অ্যান্টেরিয়র লঙ্গিচুডিনাল লিগামেন্ট, পোস্টেরিয়রলি হলো পোস্টেরিয়র লঙ্গিচুডিনাল লিগামেন্ট। আর থোরাসিক ভার্টিব্রাল ফোরামেনটা ট্রায়াঙ্গুলার থাকে। অন্যান্যগুলো যদি দেখো ওভাল, দেখবা যে সার্ভাইকেলে সবচেয়ে বড়, তারপরে হলো লাম্বার, আর ছোট হলো থোরাসিক। তাহলে এখানে ট্রায়াঙ্গুলার ভার্টিব্রাল ফোরামেন থাকবে, ট্রান্সভার্স প্রসেস গুলো একটু লম্বা থাকবে এবং তোমার পিছনের দিকে পোস্টেরিয়রলি প্রজেক্টেড থাকবে। স্পাইনাস প্রসেসটা তোমার প্রজেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস, নিচের দিকে, হরাইজন্টালি ডাউনওয়ার্ডস, নিচের দিকে, এই যে এরকম হরাইজন্টালি ডাউনওয়ার্ডস থাকবে। তাহলে এই ফিচার গুলো যদি আমরা পাই, সেটা হলো টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা। এখানে তোমাকে আর্টিকুলেশন জিজ্ঞেস করবে, এটাকে বলা হচ্ছে লেমিনা। লেমিনাতে লিগামেন্টাম ক্লাবা লাগে, তোমরা সবাই জানো। এখানে কিছু লিগামেন্ট লাগে, লিগামেন্টের নামগুলো মুখস্থ করে রাখবা। সামনের দিকে অ্যান্টেরিয়র লঙ্গিচুডিনাল লিগামেন্ট, পিছনের দিকে পোস্টেরিয়র লঙ্গিচুডিনাল লিগামেন্ট। দুইটা ভার্টিব্রাকে যদি একসাথে করি, তাহলে এখানে যে জয়েন্ট হয়, মাঝখানে দেখো ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক, এই ডিস্ক দিয়ে দুইটা বডি একসাথে হয়ে ইন্টার ভার্টিব্রাল জয়েন্ট ফর্ম করে। যেহেতু আমরা জানি মিড লাইন জয়েন্ট,
বডির অল মিডলাইন জয়েন্ট আর সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট। সেকেন্ডারি জয়েন্টের একটা তোমার ফিচার থাকে যে তার আর্টিকুলার সারফেসে ফাইব্রো কার্টিলেজ থাকে। ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক কি? ইট ইজ এ ফাইব্রো কার্টিলেজিনিয়াস ডিস্ক। তাহলে এটা হলো ইন্টারভার্টিব্রাল জয়েন্ট, সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট। ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কটা শর্ট নোট আসে, এটা পড়তে হবে। ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের কয়টা পার্ট ছিল? 2 part. দুইটা পার্ট ছিল। মনে আছে? একটা ম্যাম নিউক্লিয়াস, অ্যানুলাস, Nucleus pulposus and nucleus fibrosus. অ্যানুলাস ফাইব্রোসাস। চারপাশে হলো অ্যানুলাস ফাইব্রোসাস আর মাঝখানে হলো নিউক্লিয়াস পালপোসাস। তাহলে এটা পড়তে হবে, ভুলে গেছো, পড়তে হবে। ইন্টারভার্টিব্রাল দিয়ে শর্ট নোট আসে, তার পার্ট গুলো পড়বে, কি জিনিস সেটা পড়বে, ফাংশন পড়বে, আর কিছু লাগবে না। আচ্ছা, ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন। দেখো যখন একটা ভার্টিব্রা থাকে তখন এই জায়গাটাকে আমরা বলি ইনফিরিয়র ভার্টিব্রাল নচ, আর যখন দুইটা ভার্টিব্রা একসাথে হলো আমরা বলি ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন। ভার্টিব্রাল যে ফোরামেন, এটা হলো ভার্টিব্রাল ফোরামেন, একসাথে হলে ক্যানেল বলবো, ভার্টিব্রাল ক্যানেল। এই ফোরামেন দিয়ে ট্রান্সমিট করে, যেহেতু থোরাসিক ভার্টিব্রা, অনলি স্পাইনাল কর্ড এন্ড ইটস মেনেঞ্জিস, স্পাইনাল কর্ডের কাভারিং, স্পাইনাল কর্ড এন্ড ইটস মেনেঞ্জিস। আমরা জানি স্পাইনাল কর্ড থেকে স্পাইনাল নার্ভ বের হয়, তাহলে এই স্পাইনাল নার্ভটা করসপন্ডিং যে রুট, এটা থোরাসিক 6 দেখাচ্ছে, থোরাসিক 7 দেখাচ্ছে, তাহলে এদিক দিয়ে থোরাসিক 6 এর যে সেগমেন্ট অফ স্পাইনাল নার্ভ এটা বের হয়ে আসবে, নিচে থেকে আসবে থোরাসিক 7 এরকম করে, ঠিক আছে? তাহলে এই ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন কি ট্রান্সমিট করে? করসপন্ডিং সেগমেন্ট অফ দা স্পাইনাল নার্ভ, এই জায়গায় ফর্মেশন হবে স্পাইনাল নার্ভ। অ্যান্টেরিয়র এবং পোস্টেরিয়র রুটটা এই জায়গায় জয়েন হবে, জয়েন হয়ে এখান থেকে করসপন্ডিং রুটটা বের হবে। তাহলে ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন অথবা ইনফিরিয়র ভার্টিব্রাল নচ কি ট্রান্সমিট করে? স্পাইনাল নার্ভ করসপন্ডিং। রবি লাইনে ছিল, রবি পারবা? জি ম্যাম। আচ্ছা, এবার আর্টিকুলেশন একটা বলছিলাম, বাকিগুলো বলি। এই যে আর্টিকুলার প্রসেস দিয়ে যে জয়েন্টটা হচ্ছে, এগুলা সব হলো প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। বাকি যে জয়েন্ট হবে সব হলো প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এক্সেপ্ট লেমিনা। এই যে দুইটা লেমিনা যখন একসাথে লাগবে এটা হচ্ছে ফাইব্রাস জয়েন্ট, এটাকে বলে জাইগোফাইসিয়াল জয়েন্ট, এটা ফাইব্রাস জয়েন্ট। তাহলে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট, প্লেন সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, আর এটা হলো ফাইব্রাস জয়েন্ট। তাহলে তিন ধরনের জয়েন্ট আমরা এই ভার্টিব্রার মধ্যে পাচ্ছি। মরফোলজিক্যালি ভার্টিব্রা ইজ এ ইরেগুলার বোন। তাহলে ভার্টিব্রা থেকে খুব বেশি কিছু নাই, আমি আশা করি তোমরা এটা পড়ে রাখবে। নেক্সট স্টারনামটা আমি একটু বলি। আচ্ছা, এখানে তিনটা ভার্টিব্রার একটু ডিফারেন্স ছিল। তিনটা ভার্টিব্রার ডিফারেন্স, এই যে দেখো, এটা হলো সার্ভাইকেল ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম, ট্রান্সভার্স প্রসেসে থাকবে, বডিটা ছোট, তার স্পাইনটা বাইফিড এবং তার ভার্টিব্রাল ফোরামেনটা লার্জার। তারপরে দেখো, এটা হলো থোরাসিক ভার্টিব্রা। থোরাসিক ভার্টিব্রা, এখানে তোমার ভার্টিব্রাল ফোরামেনটা তার থেকে ছোট, আর বডিটা হলো হার্ট শেপ। ট্রান্সভার্স প্রসেস আমি বলেছি, এটা প্রজেক্টেড থাকবে, তোমার এই পোস্টেরিয়র দিকে একটু প্রজেক্টেড থাকে, আর স্পাইনটা হলো হরাইজন্টালি ডাউনওয়ার্ডস থাকবে পিছনের দিকে। এটা হলো লাম্বার ভার্টিব্রা, তার বডিটা হলো কিডনি শেপ, এবং তোমার এই ভার্টিব্রাল যে ফোরামেন ছিল এটা থোরাসিক থেকে বড় থাকবে কিন্তু সার্ভাইকেল থেকে ছোট থাকবে। আর এখানে মেমিলারি এবং অ্যাক্সেসরি প্রসেস থাকবে। স্পাইনাস প্রসেসটা একটু শর্ট থাকবে তোমার থোরাসিক থেকে, আর ট্রান্সভার্স প্রসেসটা তোমার শর্ট থাকবে এবং স্টাউট থাকবে, অনেকটা তোমার মোটা থাকবে, স্পাইনটাও এরকম থাকবে। তিনটা ভার্টিব্রার ডিফারেন্স করে নিও। স্টারনাম, স্টারনামের তিনটা পার্ট, একটা হলো মেনোব্রিয়াম স্টার্নি, বডি অফ দ্য স্টারনাম, আর হলো জিফয়েড প্রসেস। মেনোব্রিয়াম স্টার্নি আমরা আপার বর্ডারটা চিনি, একটা জুগুলার নচ থাকবে, দুইটা ক্লেভিকুলার নচ থাকবে। এটা ফার্স্ট কোস্টাল কার্টিলেজের জন্য, বাকিটা আরো কোস্টাল কার্টিলেজের জন্য আপ টু 7 কোস্টাল কার্টিলেজ পর্যন্ত এখানে আর্টিকুলেট হবে। অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা হচ্ছে তোমার সাইড টু সাইড, তোমার কনভেক্স ইয়ে থাকবে, মাঝখানটা কনভেক্স আর সাইড টু সাইড এরকম কনকেভ, একটু ডিপ্রেস থাকে, যেটা দেখে আমরা অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা চিনি। বডির অ্যান্টেরিয়র সারফেস চিনি, এখানে এই যে নচ গুলো আছে, এই নচ গুলো এটাকে কিছু ইল ডিফাইন্ড রিজে ভাগ করে, যেটাকে বলে স্টার্নি ব্রি, আর নিচের দিকে জিফয়েড প্রসেস থাকবে।
এখান থেকে আমরা জানি পিছন দিকে এখানে আর্চ অফ এওর্টা থাকে লোয়ার পার্টে, আপার পার্টে তার ব্রাঞ্চ গুলো থাকবে। লেফট টু রাইট যদি বলো তাহলে ব্রাকিসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি, লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। ব্রাকিসেফালিক ট্রাঙ্কটা আবার দুই ভাগ হয়, রাইট কমন ক্যারোটিড, রাইট সাবক্লেভিয়ান। এটা সেকেন্ড কোস্টাল কার্টিলেজ এই জায়গায় আর্টিকুলেট করে। দুইটার যে জয়েন্ট এটাকে আমরা স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল বলি। স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল থাকে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ফোর্থ কোস্টাল কার্টিলেজের লেভেলে। এখানে কিছু ইম্পর্টেন্স আছে, যেমন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বনি ল্যান্ডমার্ক ফর কাউন্টিং রিবস। এখান থেকে আমরা যেহেতু সেকেন্ড কোস্টাল কার্টিলেজটাকে থার্ড ফোর্থ এভাবে কাউন্ট করতে পারি। সুপিরিয়র ভেনা কেভা এখানে ফর্মেশন হয়, আর চোখ ওটা বিগিন এন্ড এন্ডস হিয়ার। দুইটা মিডিয়াস্টিনাম এখানে সেপারেট হচ্ছে, সুপিরিয়র ইনফেরিয়র মিডিয়াস্টিনাম। এগুলা তোমরা একটু ইম্পর্টেন্ট, ট্রাকিয়া বাইফার্কেশন হচ্ছে এই লেভেলে, তাহলে এই ইম্পর্টেন্ট তোমার ইম্পর্টেন্স গুলো মনে রাখতে হবে। তারপর দেখো এখানে আর্টিকুলেট করে উপরের দিকে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, নিচের দিকে হলো পুরাটা জুড়ে থাকবে দুই পাশ থেকে পেক্টোরালিস মেজর। এখান থেকে পেক্টোরালিস মেজর থাকবে। পিছনের দিকে উপরে থাকবে স্টার্নোহাইওয়েড, নিচে থাকবে স্টার্নোথাইরয়েড। রিলেশন হলো রাইট সাইডে রাইট লাঙ্গেনপুরা, লেফট সাইডে হচ্ছে লেফট লাঙ্গেনপুরা আপ টু আপার টু স্টার্নেবি, আর লোয়ার টু স্টার্নেবিতে থাকবে পেরিকার্ডিয়াম, এবং হার্টটা ডাইরেক্ট কন্টাক্টে আসবে এই স্টার্নামে ডিউ টু কার্ডিয়াক নচ অফ দ্য anterior border of left lung। পারা যাবে? Yes, ma'am. জি ম্যাম। মেনোপিয়াম স্টার্নের ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আমি ইয়ের সাথে বলে ফেলেছি, রিপসের সাথে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, ধরলেই জিজ্ঞেস করবে, এটা পড়ে নিবা। আর্টিকুলেশন গুলো আমি আশা করি পারবা। এটা হচ্ছে তোমার স্টার্নোক্লেভিকুলার জয়েন্ট, সেডেল ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, ফার্স্ট কন্ডোস্টার্নাল জয়েন্ট, প্রাইমারি কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট, রেস্ট আর পেইন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এটা হলো মেনোপিওস্টার্নাল মিডলাইন জয়েন্ট, তাহলে সেকেন্ডারি। এক্সেপ্ট এটা মিডলাইন হলেও এটা প্রাইমারি কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট। আর এটা হলো মরফোলজিক্যালি ফ্ল্যাট বোন, আউটার ইনার কমপ্লেক্স, মিডিল স্পঞ্জি। স্পঞ্জি পার্টে রেড বোন বেরো থাকবে। তাহলে আমি আশা করবো পারবে। এখান থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন তোমাদের থেকে থাকে নেক্সট ক্লাসে বলো। এগুলা অনেকবার তোমাদের পড়ানো হচ্ছে। বোনস যদিও না থাকে তোমরা ছবিগুলো দেখে দেখে পড়তে থাকো, যতটুকু পারা যায় তোমরা রিভিশন দিতে থাকো। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে। আমার ক্লাস টাইম শেষ হয়ে গেছে আজকের মতো। তোমরা ভালো থাকো, নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত তোমরা এগুলো পড়ে রাখবে। আমি নেক্সট ক্লাসে একটু পড়া জিজ্ঞেস করবো।